अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि वत्ताबईन नहजा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि व मा बैनहुमा फ़अब्दुहु वस्तबिर लिइबादतिहि हल तअलमु लहू समिय्या वक़ाल तआला फ़ी शान हबीबिही व महबूबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ जुमे मुबारक और अर्ज़ हुज़ूर को बारगाह पेश कर अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। गिरामी कदर रमज़ानुल मुबारक द्वेम जुमे वरस 1445 हिजरी रमज़ान शरीफ द्वेम जुमा और द्वेम आशरा अल्लाह मुंग तराता कड़ा तासु टोलु तज़ रातक को खुशाले के खुश आमदीद हर कले में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माई इज़्ज़तमंदो, यौ तरफ ता द रहमतुनो द बरकतुनो चमाचम बारानुन दी, बल तरफ ता मुसलमानान प इबादतों के अल्हम्दुलिल्लाह मशगूल दी। रब्बे करीम कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के फरमाई आगा खालिक हम आगा मालिक हम आसमानुना और ज़मके मैं पैदा कर दिया और सच रदे फमैस के दी तो फरमाई सबर कवई सबर पनी से पे इबादत बांधे और आखिर के फरमाई हल तालमु लहू समिया तासु द अल्लाह नुम बल सोक अल्लाह पे जाने इस्तिफा में इनकारी दे यानी न पे जाने वो दुनिया के बखलक खपल माबूद ता माबूद हम वाई इलाह बवर तवाई खुदा बवर तवाई हर सब बवर तवाई खुदा अल्लाह नुम चले आगा यौ रात ते जदी नुम अल्लाह फरमाई तासु बल ब पैदा न के नो चदे नुम के यकता दे बेद पशान नुम दचा नशी के दे नो को इबादत के हम वाहिद औला शरीक दे दद इबादत कवे। माई इज़्ज़तमंदो, रमज़ान शरीफ के प अवल उड़न के जुमातुन के हम रौनक वी और ख़ुंद और लज्जत वी खुबिया उरस उरस हम गदा सिलसिला कमीगी इंतहाई मौके मुनासिबत सरज़दा बयान मौके महल मुताबिक कौमा वले चपिंजलसम रोजेन बादा ज़मुंग सिर्फ खुले बंद वी फनोर ज़मुंग मुआशरे माहौल दानवी चदादा रोजे माहौल तासु पखपल अवीने तो कचेर तमुंग लमख के न दे सदे बाबू को नो ब्याब इंशाअल्लाह मुंग फ़ायदे तवज़ो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत मुतल्लिक ज़मुंग मोर उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा न तपोस शो कि नबी अलैहिस्सलाम बकम इबादत फ़खवलो नबी फरमाए मा दी मा अलैह पकम इबादत बांधे चामेशवाल अगा इबादत प नबी अलैहिस्सलाम दे फ़खवलो। योज़ल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावुख्तलो और फरमाई ए अब्दुल्ला दा सेना चितदा फलानी पशान इबादत करे और बे परेग ले दा से मकवा लक रोज़ाना लक खो ज़माने च पे बांधे कायम दाना ची वश पके दे टोल कुरान वे और बे दे टोल मेश कुरान के दस इबादत अल्लाह ता न देखा। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बा दा मामूल व दजुंद चहारा वरस बे पयौ रकात की यौ कुरान तिलावत करो। हज़रत साबित बोनानी रहमतुल्लाह अलैह
50 کاله دا معمول و چې دی شپې چېرته وده نه شو ده به عبادت کول دا کانټینیو ریګولر او دکه شانتې ما عزتمندو زما او ستا غوث شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه مسلسل سلویخ کاله د ماسخوتن په اوداسه باندې د سهار مونځ کړی دی او زما او ستا امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه 10 کاله مسلسل هر شپه په قرآن تلاوت په یو رکعت کې مکمل قرآن تلاوت کړی دې خلکو په دې باندې استقامت و ثابت قدم پہ ولاړو پرې ښودلو بیا نه منہاج العابدین کے امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمائی عبادت رکاوٹ عبادت نتا منع کوي دا عوائق اربعہ دی سلور داسې خپې دي سلور داسې ارکان دي هغه ارکان چې دي ستا له عبادت نه منع کوي اکم ارکان دي اکم شیزونه دي چې ته هغې په وجه سره عبادت ته نشې راتلی واورئ یو نفس دی یو شیطان دی یو دنیاوي تعلقات دي او یو دنیا کې دل دی دنیا سره محبت کول دي دا عوائق اربعه چې دي دې په وجه سره سړی عبادت ته نشي راتلی لکه اول نفس مونږ ته عبادت متعلق سره کوي سستی یاره پا باسې سړی تراویح د نه پاته شوې وي د خیر د کور کې بیا وکړي بیا چې دا هم وشي مړه بس وبیا کې که نه سړیه پېشمیني ته بیا وکړي پېشمیني ته لیټ راپاسې چې همدا پاتې دي سنت کې سړی څه پاس کوي نفس مونږ داسې راکړي حضرت عبدالعظیم بن وراد رحمت الله علیه 50 کاله داسې عبادت وکړو چې شپې به خپلې بسترې ته راغی لاس به پې باندې راکاږو وی به ای زما بسترې ته ډېره نرمه وي او ډېر ښه خوب به تر باندې کېږي خو تا ته پته شته چې زه تا پرېږدم او خپل رب عبادت وکړم نو ما ته به په جنت کې دی نه اعلی بسترې آرام دپاره راکړي 50 کاله د تیر کړو خو په بسترې باندې سم نه نست داسې عبادت حضرت رابعه بصري رحمت الله علیه هغې یو عجیبه انداز و هغې به ټوله شپه په عبادت تېروله چې سهار به کېدو ورشو دلته به سم نسته او بیا به چې راپاڅېده وایي پاسه رابعه بصریه پاسه ټوله شپه دې په عبادت ټوله شپه دې په خوب تېره کړه دا خپل رب عبادت به کله کوي چې سهار به شو وی بیا نن عبادت پکې وکړه نن دی داسې معلومیږي چې ستا اخیره ورځ دی بیا به چې شپه راغله وی بیا ای رابعه بصري رحمت الله علیه نن عبادت وکړه نن دی د ژوند اخیرنۍ شپه ده داسې او خلکو یو کیفیت امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه درس حدیث پکولو حدیثونه بیا لیکل مسند امام احمد شانتې لوی کتاب لیکلی دی او تاسو ته پته شته تا ما خو ګاډۍ نه وزګارېږو تا ما خو له دوکان نه وزګارېږو حضرت امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه د ژوند کل ژوند دا معمول و چې روزانه بیا 300 رکعتونه کول تا ما خو 100 رکعتو ته ټینګ نه او بیا څه پکې نام نهاد ملایان راپورته شي چې دا نشته او دا نشته دا انسی شیطانان دي چې له عبادت نه منع کوي چې عبادت نشته او بھائی په کم کتاب کې دي چې په دې ټیم کې عبادت کا او دې ټیم نه علاوه مه کوه چا پلار بیا ونه ښایي الله فرمایي فاعبده تاسو د دې عبادت کوئ واصطبر علی عبادته د ده په عبادت باندې صبر کوئ ثابت قدم اوسئ نو ما عزتمندو قدم نفس مونږ عبادت ته نه غواړي چې فلانه عبادت اوس دا نفس چې دی دا به مونږه په 2 شیزونو باندې راپورته 2 شیزونو باندې راضي کوو یو سیلف موټیویشن
اپنے آپ کو ابارنا، خپل ځان راپورته کول، خپل ځان په عبادت باندې اخ کول. لکه څنګه چې زموږ بزرګان دین سلف صالحین سیلف موټیویشن ساتلو چې یاره تا اخرنۍ ورځ دی که نن د عبادت ونه کړو، دقه شانتې به ځان راپورته کوي په عبادت باندې. او دویم چې دی، دویم په عبادت باندې صبر دی. اوس مونږه روژه دی، مونږ دا صبر دی چې تر ماښام پورې مونږ څه نشو خوړلی. دقه شانتې که په هر عبادت باندې مونږ صبر وکړو نو هر یو عبادت مونږ سر ته رسولی شو. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم یوې غزوې نه را روان دی، فرمایي صحابه نن به ډیوټي څوک کوي پهرداري؟ نو یو انصاري صحابي او یو مهاجر صحابي پاسې د قربان مونږ به دا نن ډیوټي وکړو. وایي صحیح ده. ډیوټي دوی ته حواله شوه، دوی خپله پې باندې متفق شو. یو وایي داسې یو کته ګشت کوه او زه به سملمه. مهاجر صحابي ورته وایي، هغه انصاري صحابي ورته وایي بس ټیک دی، نیمه شپه به زه وکړمه، نیمه شپه به بیا زه راپورته شم، بیا به ته آرام وکړې. وایي صحیح ده. صحابي په مونځ باندې ودرېدو، په مونځ باندې ودرېدو، سوره بقره تلاوت شروع کړو. چې په مونځ ودرېدو سوره بقره تلاوت شروع کړو، په دې کې دشمن حمله وکړه، یو غشی یې وویشتو. خدای مونځ ماتی نه، بل غشی یې وویشتو. دی خپل مونځ پرېږدی نه، په عبادت باندې صبر دی. بل غشی یې وویشتو، څلور غشي صحابي وویشتو، خو دی سوره بقره هغې نه بعد چې سجده یې وکړله، صحابي یې راپاڅولو، هغه ته پته وله چې دا خو نور کسان هم دي ورسره، نو بس منډه یې کړه دشمن. وایي ته زخمي وې، تا باندې چې اولنی غشی ولګېدو نو خو زه به دې راپاڅولی وم. وایي څه مې کړي وو، مجبور وم، قرآن سوره بقره مې شروع کړی و، هغه مې پرېښودلی نه شو، هغه مې پرېښودلی نه شو، ځکه مې ته نه راپاڅولی. دې ته وایي په عبادت باندې صبر کوه. زمونږ خو بس اغزي ته ختم نه بعد اول خو تراویح څوک کوي نه، او که کوي بیا اغزي ته ځي چې چېرته بس یې ښکته شه او بره شه او ښکته شه او بره شه. څه فایده شوه مایي؟ 2 ورځې ژوند دی، 2 ورځې ژوند دی. یعنې دا اولنۍ عشره چې دی دا زمونږ له ژوند نه بس کټ شوه، لاړه. نن د مغفرت عشرې اولنۍ ورځ ده. که چېرته موږ د مغفرت عشرې کې څه وګټل خو فبها، کنې دا به رخصت شي 2025 1446 هجري کې الله ته پته چې موږ ته به میلاو شي که نه. بیا ولې موږ خپل نفس په دې باندې نه راپورته کړو چې عبادت ولې نه کړو؟ نو یو چې دی انسان نفس دی. امام غزالی سے منہاج العابدین کې فرمایي چې عبادت رکاوټ جوړیږي سړي ته، نو دا نفس په دې طریقو سره کابو کوئ. دویم چې دی، دویم شیطان دی. شیطان هیڅ کله دا نه غواړي چې ته عبادت وکړې. او شیطان چې دی، حضرت رابعه بصري رحمت الله علیه نه چا تصوف وکړو، د تصوف په باب کې چا سوال وکړو چې دا شیطان چې دی، شیطان نه به مونږ څنګه ځان خلاصو؟ مونږ پښتو کې ورته وایي که نه ځان پې واچوه، ځان بې پروا کا. وایي شیطان نه ځان بې خبره کا، ځان ته بلکل اړوزې پېژنم نه، او په عبادت کې مشغول شه، بیا شیطان تا له رکاوټ نشي جوړولی. دا یوه. دې نه بعد څوک چې هره ورځ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم 21 ځله وایي او په اوبو یې دم کوي او سکي، دا سړی به له شیطان نه په امن کې روزانه 21 ځله لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم وایي، دا سړی به شیطان نه په حفاظت کې. دا شیطان شو. دریم دنیاوی تعلقات. دنیاوی تعلقات په وجه سره اکثر عبادتونه زمونږ پاتې دي، اکثر عبادتونه. چا سره کینو ګڼټو په ګڼټو مجلس کوو، مونږ نه ستړي کېږو، خو چې عبادت ټیم راشي بیا مونږ ملا ماته شي.
یو بزرګ رحمت الله علیه په مجلس کې به خلک کېناستل، نو ده دا ملګري به چې ترې پاڅېده نو ده به ورته وایي یو ځای مه ځئ، چې ما نه وځئ بس جدا شئ سره، یو ځای مه ځئ. ولې چې یو ځای روان شئ تاسو به لاس نیولی وي سره بس ودرېږئ، یوه ځای کې به ودرېږئ، تاسو به دا ښځې کتلې وي چې کله کور نه څوک ځي که نه نو یوه ګنټه دې په کټ کې کور کې تېره کړې وي او چې کله ځي په دې چلتې چلتې په دې لارې کې په دروازه کې یوه ګنټه بله ته تېره شي او دوی لا مجلس نه ختمېږي. نو دقه شانتې تعلقات چې دي دا هم په عبادت کې یو غټ د منع سبب جوړېږي. نو همیشه دپاره داسې خلکو سره بیا ناسته نه دی پکار چې هغې په وجې سره تا په عبادت کې څه کمی راځي، کمی درته محسوس شي. او دریم چې دی څلورم نمبر امام غزالی صاحب فرمایي منهاج العابدین کې عبادت کې رکاوټ هغه څه شی دی؟ هغه دنیا. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي دنیا سره محبت مه کوئ، دا به تاسو ته ډېر غټ ضرر تر ورسوي. فرمایي دنیا سره چا محبت وکړو آخرت دې پاته، آخرت سره چا محبت وکړو دنیا ته پاته. نن دنیا سره محبت نور څنګه وي چې مونږه سهار نه ولاړو تر ماښامه پورې، چې کله د ماښام مونځ وخت راشي بیماري خو یو ځان له شاید عذر دی، خو دا روغ خلک پته نشته چې څه یې وخوري که څه ماښام کې مونږ ته څوک په سترګو نه ښکارېږي. ولې ورکعوا مع الراکعین، حکم دی رکوع کوونکو سره رکوع کوئ. ماښام جمع هم واجب دی چې څنګه د ماسپښین ته راځئ په شوق سره او کوئ واجب دی، مازدیګر ته راځئ په شوق سره کوئ، داسې ماښام هم په روژه کې در باندې واجب دی چې بیمار نه یې، چې عذر دی نه یې، چې عذر یې بیا خو الله تعالی رخصت درکړی. خو ما عزتمندو اصل خبر څه شی دی؟ دنیا محبت دی. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم یوه ورځ وکتل یوه بیزه مړه شوې وه او سپي ته تاویږي را تاویږي، بین ته خیږي او سپي ته تاویږي را تاویږي. قربان شم له علم نه وایي ای زما صحابه تاسو ته پته شته تاسو دې نه څه حاصل دی؟ مونږ ته خو پته نشته، الله او الله رسول ښه پوهېږي. حضور فرمایي د دې بیزې مثال د دنیا دی او چې کم خلک په دې کې خوله وهي د دې سپو په شان سپي دي چې الله نه غافله، الله دین نه غافله، شریعت نه غافله. اوس ټیک ته ته به اولاد سره محبت کوې خو عبادت په معامله به بیا هر څه راغونډوې د صف په شان. لکه امام حسن رضی الله تعالی عنه یو ځل حضرت علی رضی الله تعالی عنه نه تپوس کې ای زما بابا ته ما سره محبت کوې؟ ولې نه کوم بچه ته زما زوی، وی زما ورور حسین سره محبت کوي، ولې نه کو هغه هم زما زوی دی. وی زما مور سره محبت کوي بیبي فاطمه سره، ولې نه بچه هغې سره هم محبت کوم، هغه زما بیبي ده او جنتي ښځو سرداره ده. و یقینا ته به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره هم محبت کوي، بلکل هغه سره هم محبت کوم. وی زما پلار الله سره به هم محبت کوي، وی بلکل بچه الله سره هم محبت کوم. وی بابا زړه یو دی، زړه یو دی او د دومره ډېرو محبت څنګه پکې راځي؟ الله اکبر. حضور څه فرمایي؟ انا مدینة العلم وعلی بابها، زه د علم ښار یم، علي د علم دروازه دی. داسې ښکلی جواب یې ورکړو. وایي بچیه د ستا محبت، د ستا ورور حسین محبت، د ستا مورکۍ بیبي فاطمې محبت، د رسول الله محبت، دا ټول محبت چې دی راغونډېږي الله محبت ته، الله په محبت کې او الله محبت اظهار مونږ عبادت په صورت کې کوو چې کله د عبادت راشي بیا دا ټول محبتونه مونږ یو طرف ته خپل رب طرف ته خپل جواب ورکړو. نو د ستا اولاد محبت دی خو چې دا محبت الله رضا دپاره شي، الله رضا دپاره شي بیا یقینا دا د الله محبت دی. او که داسې نه وي بیا په خسران په وبال کې په خساره کې خپل ځان وساته. ما عزتمندو قدرمندو اخیرې ورځې چې وي هغه زمونږ خلک بیا لږ کاروبار ته نور هم ورښه شي، حالانکې د اخیرې ورځې چې دي دا لپاره د کاروبار نه دي، دا لپاره د عبادت دی. حضور فرمایي ای خلکو ما د رمضان اولنۍ عشرې
اعتکاف وکړو لپاره د لیلة القدر ما ته میلاو نشوه د دویمې عشرې اعتکاف مې وکړو ما ته لیلة القدر میلاو نشو اوس ما ته وویلی شو چې خپل امت ته ووایه که لیلة القدر لټوئ نو تاسو د رمضان په اخرنۍ عشره کې اعتکاف وکړئ نو دا اخرنۍ عشره چې وي دا لیلة القدر دپاره وي چې مونږ ته لیلة القدر پکې میلاو شي او آلریډي چې ته په جماعت کې په اعتکاف کې ناست دی نو تا ته لیلة القدر میلاو شوی او څه فرمایي الله څه فرمایي لیلة القدر خیر من الف شهر د زرو میاشتو عبادت یو خوا او د لیلة القدر عبادت چې دی هغه بلې خواته نو ما عزتمندو 83 سال جوړیږي یو سړی عبادت کوي بلې خواته او د یوې شپې عبادت چې دی هغه بلې خواته نو موږ ته پکار دی چې موږ جوماتونه په اعتکاف سره ډک شي چې موږ اعتکاف وکړو په دې دا اخترونه به راځي نو ته سوچ وکړه اختر به په سړي تېرېږي چې په جیل کې پروت وي اختر به په سړي تېرېږي چې بهر مسافر وي او اختر به په تا هم راځي خو که ته دې نه مخکې عبادت وکړې پته نه لګي کېدی شي د 46 سنې هجري 1446 سنې هجري تا ته رمضان بیا میلاو نشي ته په قبر کې څومره زموږ داسې ډېر ملګري وو چې هغه تېر کال ته په رمضان کې دلته مونږ ته ناست وو نومونه هم راځي خو نن اوس نشته دی نن هغه خلک مونږ سره نشته دی ژوند وفا ونه کړه نو پکار دی چې مونږ عبادت وکړو خپل رب راضي کړو خپل جان او مال سره الله راضي کولو کوشش وکړو مالک دې مونږ ته عمل توفیق نصیب کړي آمین الحمدلله رب العالمین کریم سمو